वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मानयोग जथेदार रणजीत सिंह जी गौहर जो सिंह साहब ने तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब दे, सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब, इस तरह सिंह साहब ज्ञानी मलकीत सिंह जी हेड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब ते कुछ मसले जो सन्मुख होए उहदे ते विचारां कीतियां और इस विचार चर्चा दे विच फोन राही मानयोग सिंह साहब जथेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह जी जो सिंह साहब ने तखत श्री हजूर साहब जी दे नादेड़ दे उन्हां नाल विचारां साझीआं कीतियां ते जो असी सिंह साहबान ने विचार साझे कीते उपरंत जो असी महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी दे विच किसानां दा बेरहमी दे नाल कतल किए जाना बहुत ही मंदभागा है ते इस तो भी मंदभागा है दोषियों के उत्ते कार्रवाई ना करना ते सरकार वालों आनाकानी करना, क्योंकि सरकार का फर्ज हुंदा है सही इंसाफ वो अपने लोगों नाल करे ते इंसाफ करन दी जगह इंसाफ तो भजना ये भी जिहड़ा है बहुत ही एक अफसोसनाक हुंदा है। जिहड़े किसानां दे बलदे सिवे दे अग दे नाल सियासी रोटियां सेकना चाहुंदे है, ये भी शोभनीक वरतारा नहीं है। सगों सियासी पार्टियां दा फर्ज है कि वो एकजुट होके सरकार के खिलाफ जदोजहद करन ते जिहड़े दोषी है उन्हां नूं सज़ावां दिवाउण दे विच अपनी बनदी भूमिका जिहड़ी है वो अदा करन। ते इहदे नाल असीं ये भी कहना चाहुंदे हैं कि भारत अते खास तौर ते यूपी के अंदर जिहड़ी भाईचारक सांझ है इनू कायम रखा जाए, इनू किसी किस्म की सट जिहड़ी है वो वजनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत वड्डा जिहड़ा है नुकसान होने का खदशा है। एक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ते तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब वालों काफ़ी सारियां साडे कोले पत्रकावां पुज्जियां ने, उहदे ते भी असीं सारिਆਂ ने विचार की है। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी नाल भी फोन राही विचार हुई है। दिल्ली सरकार ते बीजेपी की जिहड़ी हुकूमत है ये सिख धर्म के अंदरूनी मामलों के विच बहुत वड्डी दखल अंदाजी कर रही ने। 24/8/2021 नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण मुकम्मल हुई ते नतीजा जिहड़ा इस तरीक नूं ऐलानिया गया ते अजे तक जिहड़े मैंबर जिते ने उन्हां नूं कमेटी का गठन करन तो जिहड़ा है रोकण दे लई सरकार वालों कुछ हथकंडे जिहड़े वो बनाए जा रहे हैं। इस तरह ही पटना साहब का जिहड़ा बोर्ड है इहदे विच बहुत सम्मति मैंबरां वालों जिहड़ा अस्तीफा प्रवान कीता सी जथेदार दा, उस फैसले नूं रद्द करना, बोर्ड के बहुत सम्मति नाल कीते फैसलियां खास तौर के उत्ते साडी धार्मिक मर्यादा ते सिख परंपरावां के मामले दे विच ये जिहड़ी सरकारी दखल अंदाजी पटना साहब भी हुई है इनू भी जिहड़ा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस तो भी अफसोसनाक जिवें भारत के अंदर भारत के कई हुक्मरानां ने चिट्ठियां पा के विदेशी हुक्मरानां नूं अपनी रासी लालसा पूरी करन हमला करन लई सद्दिया, इस तरह ही कई साडे सिख आगू राजसी लालसा नूं पूरी करन दे लई गुरुद्वारा प्रबंधां दे विच सरकारी दखल अंदाजी नूं शह दे के कौमी घाण जिहड़ा परंपरावां दा कर रहे हैं। इन्हां नूं बाज आउण दी जिहड़ी है जरूरत है, बाज आउणा चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हजूर साहब प्रबंधकी बोर्ड, पटना साहब प्रबंधकी बोर्ड, चीफ खालसा दीवान, सिख संप्रदावां जथेबंदियां, गुरुद्वारा कमेटियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है श्री अकाल तख्त साहब ਵੱਲੋਂ हदायत की है कि गुरधामां के प्रबंध के विच जिहड़ी सरकारी दखल अंदाजी हो रही है खास तौर पर दिल्ली ते पटना साहब के अंदर इनू जिहड़ा है तुरंत रोकण के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, नहीं तो ये नतीजे जिहड़े है वो खतरनाक जिहड़े है सामने आउणगे सरकारां लई भी और साडे लई भी बेहद मंदभागा
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਮਗਰਲੇ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਰੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 46 ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ, 46 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦੂਆ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।